श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। इतने महंगा मखन शाह बंदन करी बंद करता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत। आप संगतां ने गुरु दरबार अंदर बैठ के गुरबाणी दे कीर्तन सरवण कीते। मिलिया होया समां ते सवास सफले बनाए ने। गुरु तेग बहादुर पातशाह जियां दा इतिहास सरवण कर रहे हां। भाई मक्खन शाह लबाना भाई मक्खन शाह लबाना जो सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते आया है। जदों पता लगा भी इत्थे सोढियां दे विचों एक गुरु हरगोबिंद पातशाह जियां दे पुत्र नाम है तेग बहादुर भी इत्थे रहिंदे ने। अपने मन की तसल्ली करन वास्ते कहन लगा एक बारी उन्हां दे भी दर्शन जरूर करांगा। बहुत मनुखां दी नाल भीड़ लैके इलाके दे लोकां नूं लैके चलिया। सतगुरां दे घर दे बाहर पहुंचिया। इधर महाराज दे कन्नां विच भी आवाज़ पई है। सतगुरां ने एक सेवादार नूं भेजिया। कहन लगे मक्खन शाह लबाणे नूं आखो इन्ना शोर शराबा ना करे अते इन्नी भीड़ दे नाल साडे कोल ना आवे। सेवादार ने आके आख्या सतगुरां दा हुक्म है जे दर्शन करने ते कल्ला जा, क्योंकि निक्का जिहा कमरा जिहदे विच महाराज बैठे ने और उन्हां नूं ये शोर शराबा पसंद नहीं है। मक्खन शाह ने बचन मन्निया। इधर गुरु तेग बहादुर महाराज सोचन लग पे। कहन लगे कई कारण ने इस सिख नूं दर्शन देण दे। पहला कारण यह है कि गुरु माया लैके आया। जिहड़ा इहने दसवंध कढिया सी ना कमाई विचों वो इसने गुरु घर भेंट करना वो लैके आया। ते जिन्ना चिर असीं प्रगट नहीं होवांगे ये अपनी माया भेंट नहीं करेगा। दूजा कारण यह है भी ये बहुत दूरों चल के आया। जे दर्शन ना दिते तो इहदा मन निराश हो जाएगा, इहदा हौसला टुट जाएगा। ते तीजा कारण यह है भी ये सतगुरां दा भारी सिख है ते इस वेले इहदी इज्जत पत रखनी बनदी है। ते चौथा कारण यह है भी इहने प्रण कर लिया। मक्खन शाह लबाणे ने प्रण कीता सी, अपने आप नाल वादा कीता सी भी जे मैं सतगुरां दे दर्शन ना कर सकिया ते मैं अज तो बाद ना पानी पीवांगा ना भोजन छकांगा ते मैं अपना शरीर त्याग देवांगा। हुण सतगुरु जी इहदे चार बचनां नूं वेख के ते सोचण लग पए भी हुण प्रगट होण दा समां आ गया। ये गुरता गद्दी दी भारी पंड चुकण दा समां आ गया। इधर सतगुरु भी हुण तैयार हो बैठे ने। इधरों मक्खन शाह लबाणा भी महाराज दे उस स्थान ते पहुंचा जिथे पातशाह बैठे ने। इतिहास आपां पिछे सरवण कर आए आ। इथों महाराज अगे कृपा कर रहे ने। आओ सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। का मक्खन शाह लगे भी इन्ने चिर नूं हाले महाराज सोचते पए सन भी सिख नूं दर्शन देने हुण जरूरी हो गए ने। इधरों मक्खन शाह ने भी उस कमरे दे विच अपने पैर पाए जिथे गुरु तेग बहादुर पातशाह बैठे हन। बंदन करी बंद करता है। दोने हाथ जोड़े सतगुरां नूं सामने देख वंदना कीती है, नमस्कार कीती है। दोए दिनार अगारी धरी। दो मोहरां सोने दियां जिवें आपां पिछे इतिहास सरवण कीता है कि जेड़े जेड़े गुरु दे कोल चल के गया उन्हां दे अगे दो दो मोहरा रख के परख करदा सी भी जेड़ा पूरा गुरु है वो बाकी दी माया मेरे कोलों कह के लवे। 498 मोहरा होर बनदियां वो मेरे कोलों मंग के लवे। मैनूं यकीन हो जावे भी इहो ही गुरु है ते मेरी भेटा जिहड़ी है असली थां ते पहुंचे।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਰਦੈ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਓ ਤਿਸਹਿ ਸਿੱਖ ਬਿਲੰਦ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਜੋ ਇਹ ਉਪਾਏ ਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜਹਿ ਨਹਿ ਰਾਖੋ ਆਇਨ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਭੇਟ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੇਵਲ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼, ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ 500 ਮੋਹਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਬਚਨ ਤੇ 500 ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਰ ਵੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਚਨ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ 500 ਮੋਹਰ ਦਾ ਮੈਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੁਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸਾਗਰ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਾਵਨ। ਤੇ ਇਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿਮਾਯੂ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦਾਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਣ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੈਂ ਜੋ ਕੀਨ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਵਨ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਰਧ ਸੌਂਦ ਗੁਰ ਕੋ ਹੈ ਜੇਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ, ਧਾਏ ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਰਕਤ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ? ਬਰਕਤ ਇੰਨੀ ਪਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਕਿ 500 ਮੋਹਰ ਉਹਦੀ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ, ਵੀ 500 ਮੋਹਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਪਨ ਦਰਬ ਕਰੋ ਅਬ ਤੇਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਹੁਣ ਬਚਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੇਟ ਕਰ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਤਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਤ ਰਾਖੋ, ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬਣੀ ਰੱਖਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਕਰ। ਗੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਦ ਜਹਾਂ ਪਿਲਾਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਭਲਾਖ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਹ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਜਹ ਜਹ ਸੰਤ ਅਰਾਧੇ ਤਹ ਤਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਭਲਾਖਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਖ ਸੁਨਤ ਸਿੱਖ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੰਦੇਹਨ ਖੋਏ। ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੱਕਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਭਰਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਜਾਮੇ ਕੀ ਤਨੀ ਤਰਾਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੈ ਰਮਾਂਚ ਰਿਖੀ ਕਨਬਾ ਕੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੁਮਾਵਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਸ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਨ ਕਰ ਤੂਲਾ, ਇਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਅਰਬਿੰਦ ਮਨਿੰਦਾ ਫੂਲਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰ ਅਰਬਿੰਦ ਮਨਿੰਦਾ ਫੁੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਸਨ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਖਿੜੇ ਹਨ। ਗਾਦ ਗਾਦ ਗਿਰਾ ਨ ਬੋਲਿਓ ਗਇਓ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈ। ਗਦ ਗਦ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗਦ ਗਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਕੇ ਕੰਠ ਪਰਿਪੂਰਨ ਭਇਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਲਾ ਰੁਕਿਆ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਤਰਨ ਵਿਖੈ ਅਸ਼ਰ ਭਰ ਇਹਦੇ ਆਏ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਗ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਗਿਆ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਮਨ ਰਹਿ ਵਿਸਮਾਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਰੰਕ ਜਿਵ ਨਮਨਿਤ ਪਾਈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਵਨਿਧੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਦਨ ਉਮੰਗ ਅਰੁਣਤਾ ਸ਼ਾਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਦਨ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲੀ ਛਾ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕੜਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਤਕ ਬੇਰ ਟਿਕ ਗਇਓ ਅਡੋਲਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਡੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚਖਨ ਪਲਕ ਮੁਖ ਬਾਕ ਨ ਬੋਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਸ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਗਰਵੀ ਜਾਨੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ, ਵੱਡੀ, ਗੰਭੀਰ, ਵੱਡੀ, ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਮਤ ਮਸਤਾਨੀ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਸ ਕੇਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਪੁਨਹ ਦਰਸ ਪਿਖ ਰਾਖ ਵਡੇਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਮੜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਅਤ ਸਵੇਤ ਬਸਤਰ ਹੋਏ ਕੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੇਜ਼ ਲੈ ਰੰਗੈ ਸੋਈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਲਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਲਾਰੀ ਵਾਂਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਬਿਮਲ ਅਤ ਆਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚੜਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਗੂੜਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟੇ ਸਫੈਦ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੂੜਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਸਮਤਾ ਪਰ ਨ ਪਾਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਲਾਰੀ ਕੋ ਜਾਈਏ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦੇ, ਰੰਗ ਚਾੜੇਗਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਨੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਤਿਉ ਮੱਖਣ ਮਨ ਰੰਗਿਓ ਰਾਗ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਭਾਵੜ ਇਹ ਭਾਗ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ ਨਿਹਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਕੀਤੇ ਐਸੇ ਹਨ। ਚਖ ਚਕੋਰ ਤਬ ਭਏ ਕਹਿਣ ਵਿਚਾਰ, ਲੱਗੇ ਚਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਤੇ ਚਕੋਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਦਾਰਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਰੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਜਾਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ
ਹੋਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਨਾ ਸੂਰਜ, ਨਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਪਰ ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਰਿੱਧ ਅਰਬਿੰਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਸਾਧਤ ਸਿੱਧ ਲੈ ਜੈਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ, ਕੋਈ ਜਟਾਧਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਗਰਮੀ ਸਹਾਰਦੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਠੰਡ ਸਹਾਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰ ਆਨੰਦ ਕੋ ਬੈਠਿਓ ਤੈਸੀ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮੱਖਣ ਧੀਰਜ ਧਰ ਹਿਰਦੈ ਹਾਥ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰਜ ਆਇਆ, ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਪੁਨੋ ਪੁਨ ਪਿਖ ਪਿਖ ਹਰਕਤ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਘਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੱਥ ਕਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗੇਗਾ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕੇ ਟੇਕਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਗਰ ਪਤਾ ਜੋਰਾਵਰ ਦਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਨਇਓ ਜਨਮ ਹੋਵਤ ਭਾ ਮੋਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਨਮ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਚਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਗਮਨ ਹੈ ਜਨਮ ਮਿਟਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਨਿਵਾਰਨ ਸੰਕਟ ਘੋਰਾ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਜਗਤ ਪੂਰਨ ਧਨ ਧਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰਿਪੂਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੇ ਭਰਤਾ ਆਪ ਮਹਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੋ। ਦੇ ਆਹਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਟ ਅਨੰਤ ਸੋ ਜੀਵ ਸੰਭਾਰੋ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜਾਚਕ ਏਕ ਸੋ ਅਨੇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਵਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੁਝ ਤੇ ਧਾਨਾ ਚਾਹਿਓ ਹੈ ਨਾਥ। हे ਨਾਥ, हे ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਣਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਵਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਚਾਦਰ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਾਠ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 500 ਮੋਹਰ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਜੀ ਆਵਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਕਰ ਸਾਧਨ ਸਾਧਤ ਜੈਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧਦੇ ਹਨ, ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੇਰੀ ਗਤ ਤੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲੜਕਿਆ, ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲੜਕਿਆ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯਤਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਖੇ ਬਹੁ ਬਹਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਚੌਂ ਦਿਸਤੇ ਅਲੰਬ ਨਹਿ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਘਾਹ ਦਾ ਤੀਲਾ ਹੀ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੁੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਨੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਡੁੱਬਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਣੋ ਸੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ। ਦੀਵਾ ਬੁਝਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬੁਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬੇੜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਸ਼ਤਰੂ ਕੇ ਬਸ ਕੋ ਪਰਿਓ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਵੇ ਫੜ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੁੱਟਾ ਹੈ ਰਾਜ ਲੈ ਤਿਮ ਦੁਖ ਹਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਆਪਣੀ ਦਾਤ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੀਵ ਕੋ ਗਹਿ ਲੈ ਜਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਮ ਕਿੰਕਰ ਤਾੜੈ ਦੁਖ ਮਾਹੀ। ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾੜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਮ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਢੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਓ ਚਾਹੇ ਨਰਕ ਮੈਂ ਸੋਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਅਨਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾੜ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ
ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਮ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਰਗ ਦੇਹ ਜਿਮ ਕੋਈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥਾ ਗਇਓ ਨਰਕੋ ਪਰਦੇਸ਼। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਰ ਭਰਮਤ ਸਕਲੇਸ਼। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਏਜੰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ। ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਿਆ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਬਿਨ ਮਿਰਤਕ ਸਮਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਛਕ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਪੁਚਾਏ ਤਹ ਮੈਂ ਤਿਮ ਜਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਦੀਨ ਜਾਨ ਦੀਨਸ ਤੁਮ ਦਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਯੋ ਮਿਰਤਕ ਮੈਂ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਤੇ ਗੁਪਤ ਮਮ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਪਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਏ ਪ੍ਰਗਟ ਤੁਮ ਆਪ ਉਚਰ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੇਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਐ। ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ